وأرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب يا الدين بن خير وإلى روح الشيخ محمد البندمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة عن كل خير دافعة عن كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتعم الآلى جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف
الرسل الأقائد وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأقائد وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأقائد وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حمانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أبدانكم بقولي لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد ما من عبد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله إلا قال الله تعالى قال الله تعالى صدق عبدي صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا أشهدكم يا ملائكتي قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم
من قال من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله خالصا خالصا مخلصا مخلصا دخل الجنة. دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كان كان أول كلامه أول كلامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وآخر كلامه آخر كلامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعمل وعمل ألف سيئة ألف سيئة إن عاش إن عاش ألف سنة ألف سنة لا يسأله الله لا يسأل الله عن ذنب عن ذنب واحد. واحد. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di fotonya segitu ukurannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum. Tunaikanlah zakat badan-badan kalian. Ada zakat badan tuh. Kita kan ada zakat fitrah ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini dalam madhab kita, madhab al-Imam Syafi'i. Kenapa itu harus kita bermadhab? Wajib nggak? Wajib. Kita kan orang awam. Andai ente sama orang awam. Kita orang awam, kita orang nggak ngerti apa-apaan. Jangan kan kita. Ulama-ulama sebelum kita aja bermadhab. Kan Indonesia bomnya ini madhabnya madhab al-Imam Syafi'i. Jakarta madhab al-Imam Syafi'i. Kita punya kampung Bukit Duri, Manggarai dan sekitarnya, Tebet segala macam. Semua kebanyakan madhab al-Imam Syafi'i semua. Aduh. Kenapa? Kok harus bermadhab? Kok wajib bermadhab? Kan orang sekarang bilang nggak perlu apa? Bermadhab. Udah ambil dari Quran, dari hadis, lo siapa? Ini ulama-ulama sebelum kita aja bermadhab. Siapa di antaranya? Kita kan kenal perawi hadis ya. Perawi, bukan perawi ya. Kalau perawi lagi depan ngerokok tuh perawi. Bukan perawi tapi apa? Perawi. Kan bahasa Arab nggak ada ra. Yang ada apa? Oh, nggak ada Ramadan, nggak ada itu Ramadan artis. Nah, yang bilang saya betul. Kita orang ini orang kampung gitu ya. Kita bukan orang kampung, bukan artis gitu. Artis bilangnya Ramadan, kita mesti bilangnya apa? Ramadan. Kita orang kampung, orang ngerti pengajian, tahu. Jangan bilang Ramadan. Baru diangkat jadi RW aja, selamat datang bulan Ramadan ya. Dan baru jadi RW Ramadan. Bukan Ramadan tapi apa? Ramadan. Makanya RW mesti ngaji. Jadi jangan Ramadan tapi Ramadan. Sama tadi, bukan perawi tapi apa? Perawi itu kalau ngajar speaker enak ajarnya gitu ya. Nanti di foto gitu. Foto teman tuh. Perawi, jadi bukan apa? Perawi. Kalau perawi di depan lagi nongkrong tuh perawi itu. Perawi hadis tuh. Siapa di antaranya perawi hadis? Kita kan kenal Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang nggak kenal radhiyallahu ta'ala rahimah? Siapa nggak kenal? Sedunia kenal siapa Imam Al-Bukhari. Jangan bilang Bukhari tapi Al-Imam Al, pakai apa itu? Pakai Al. Kalau Bukhari depan tuh juga sama, kayak ngopi juga. Bukan Bukhari tapi apa? Al-Bukhari itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tuh. Ini beliau ahli hadis. Dan beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ziyad rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa Ibnu Ziyad Talkhis Ghayatul Murad min Fatawa Ibnu Ziyad rahimahullah. Beliau mencantumkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah ma'dudun minasy-Syafi'iyah. Nih, dengarin kalimatnya tuh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah ma'dudun minasy-Syafi'iyah, adalah termasuk orang yang bermadhab kepada ulama yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari beliau di antara ulama yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Itu bisa bayangin, perawi hadis yang hadisnya dibaca, yang hadisnya dijadikan rujukan oleh ulama-ulama sedunia, beliau masih apa tuh? Bermadhab. Beliau punya guru Syekh Al-Imam Humaid rahimahullah, berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Untuk demikian, makanya salah besar kalau seandainya ada orang yang tidak apa?
bermadhab, wajib hukumnya bagi orang yang bukan ahli ijtihad mutlak, wajib bagi aneh. Ente kan orang awam gitu ya, kita kan ngerti apaan? Ente tahu hadis nggak? Tahu nggak ngerti hadis? Quran kita belum bisa baca, ada yang bisa baca tapi masih salah-salah kan begitu. Kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli Quran gitu. Nah, kita sebagai orang yang awam wajib bermadhab kepada madhab al-imam. Kan boleh satu di antara empat, tapi kan di Jakarta boleh kampung kita pakai madhab al-imam Syafi'i rahimahullah tuh. Jangan belaga-belaga deh, udah sembahyang pakai. Ya belaga-belaga, udah ikutin guru-guru terdahulu, ulama-ulama terdahulu, ikutin aja udah. Kitabnya jelas, ulama jelas. Nah, kita di Bukituri ini pakai madhab al-imam Syafi'i rahimahullah tuh. Bukan nggak boleh, silakan. Ente kalau pengen madhab lain silakan, tapi jangan sok-sok pengen apa? Sok paling bagus, paling bersih, paling suci. Ada kan paling enak begitu loh. Kayaknya paling semua tuh, paling depan gitu, sembahyang gitu. Bukan kita nggak perbolehkan, silakan diperbolehkan. Silakan pakai madhab apapun, tapi ente ada di kampung yang madhabnya bermadhab al-imam Syafi'i rahimahullah tuh. Tadi ada bilang al-imam al-Bukhari rahimahullah, beliau seorang perawi hadis. Perawi hadis, beliau masih apa tadi? Bermadhab kepada madhab al-imam. Yang pertama, ini perawi hadis, ulama ahli hadis, masih bermadhab kepada madhab al-imam. Yang kedua, al-imam Abu Dawud. Kita kan suka baca tuh, ini hadis rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud. Al-imam Abu Dawud siapa? Beliau di antara ulama yang bermadhab kepada al-imam. Oh, itu bisa dengar, bisa pahamin tuh. Seorang perawi hadis tadi yang pertama siapa? Al-imam Al-Bukhari. Yang kedua al-imam Abu Dawud rahimahullah. Beliau pun di antara ulama yang bermadhab kepada madhab al-imam Syafi'i. Kita kan bukan perawi hadis. Kita juga bukan ulama apa? Bukan ulama hadis. Aneh ini sama. Sekampung deh atau se-Jakarta. Ini nggak aneh yang dibilang ulama hadis, susah zaman sekarang. Anda punya guru Haji Hasan Azhar rahimahullah. Itu beliau sebelum berpulang ke rahmatullah bilang kepada semua muridnya, kita sulit sekarang menemukan ahli hadis di Jakarta. Kita sulit menemukan al-muhaddits ahli hadis di mana? Di Jakarta. Itu zaman waktu ada ngaji beliau tuh. Beliau katakan demikian, kita sulit sekarang menemukan al-muhaddits ahli hadis sekarang di zaman kita. Susah sekarang. Iya, bukan al-muhaddits, bukan perawi hadis, tapi nggak mau apa? Bermadhab. Jadi wajib hukumnya tuh. Tadi yang pertama siapa? Al-imam Al-Bukhari. Beliau bermadhab kepada madhab al-imam. Yang kedua tadi siapa? Al-imam Abu Dawud tuh. Kita kan suka baca rawahu Abu Dawud. Ini hadis riwayat daripada al-imam. Nah, beliau itu di antara ulama ahli hadis yang merupakan perawi hadis yang bermadhab kepada madhab al-imam Syafi'i. Keterangan ini semua ada di mana? Silakan baca kitab Faidul Qadir. Siapa yang mengarang? Syekh Muhammad bin Abdul Rauf Al-Balawi rahimahullah. Beliau menjelaskan demikian bahwa al-imam Al-Bukhari, al-imam Abu Dawud, yang ketiga al-imam An-Nasai rahimahullah. Al-imam An-Nasai itu. Pertama al-imam Al-Bukhari, yang kedua bukan Imam Manggar, bukan. Imam Manggar bukan perawi hadis. Jadi Imam Al-Bukhari pertama, yang kedua Al-Imam Abu Dawud, yang ketiga Al-Imam An-Nasai. Al-Imam An-Nasai ini ulama perawi hadis yang bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Ente bisa bayangin tuh, perawi hadis, ulama ahli hadis masih bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Tadi pertama Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam, yang ketiga Al-Imam An-Nasai. Yang ketiga siapa? Al-Imam Ibnu Hibban. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Hibban. Kita suka baca hadis rawahu Ibnu Hibban. Ini beliau di antara ulama ahli hadis, perawi hadis yang bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i. Udah berapa tuh? Udah 4 tuh. Pertama Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Abu Dawud, yang ketiga Al-Imam An-Nasai, yang keempat Al-Imam Ibnu Hibban, yang kelima Al-Imam Al-Hakim. Ini jago-jago semua, ini bisa bayangin. Jago-jago semua ini. Perawi hadis, al-muhaddis, masih bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kelima tadi siapa? Al-Imam Al-Hakim rahimahullah tuh. Beliau, kita kalau suka baca hadis,
rawahul Hakim. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Nah, beliau pun di antara ulama yang bermadzhab kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang keenam adalah Al-Imam, yang pertama Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Abu Dawud, yang ketiga Al-Imam An-Nasa'i, yang keempat Al-Imam, yang kelima Al-Imam, yang keenam Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam bukan Baihaqi, bukan Baihaqi yang ke depan sama lagi rokok juga, bukan Baihaqi, dari apa? Al-Baihaqi, itu ingetin. Yang keenam tadi siapa? Al-Imam Al-Baihaqi itu. Ini beliau di antara ulama ahli hadis, perawi hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam. Udah berapa itu? 6. Pertama kali siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedua Al-Imam, yang ketiga An-Nasa'i, yang keempat Ibnu Hibban, yang kelima Al-Hakim, yang keenam si ibu ngacuk jawabnya belum makan dia. Tapi apa? Masa Yanti? Tidak baik lagi kenapa ngomongin Yanti? Entar Yanti ngomong gue yang tadi rumah. Ada aja orang kalau belum makan begitu kadang-kadang. Serius-serius pakai ngomong salah, dibuktikan ngomong ya. Kan guru lo nggak mudah. Tadi pertama ada Imam Al-Bukhari, yang kedua Abu Dawud, yang ketiga An-Nasa'i, yang keempat Ibnu Hibban, yang kelima dengan suaranya gila tuh. Suaranya kusung dia. Pertama tadi siapa? Imam Al-Bukhari, yang kedua Abu Dawud, yang ketiga An-Nasa'i, yang keempat Ibnu Hibban, yang kelima Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, yang keenam Al-Imam bisa bayangin Al-Muhaddis, ulama-ulama ahli hadis, perawi hadis mati bermadhab kepada madhab Al-Imam. Ente bisa bayangin, aneh, ente kan bukan perawi hadis, bukan perawi hadis, kita bukan, kita ulama juga bukan, kan begitu. Apalagi kita orang lebih wajib untuk mengikuti satu dari 4 madhab. Nah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, kita di Bukit Duri, Manggarai dan sekitarnya madhabnya madhab Imam Syafi'i. Ini musolah dari dulu madhab Imam Syafi'i. Zikir bareng-bareng habis sembahyang subuh aja doa kunut. Kawan begitu. Ini ketahuan nih ciri daripada ulama kita ninggalin di sini, bahwa ini musola adalah musola yang bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Yang berubah jadi nih, yang berubah nih musola nih, tak tahu jadi Wahabi lagi. Enggak, di sini nggak ada Wahabi itu. Ada, masuk silahkan, nggak masalah, berjamaah silahkan, tapi jangan coba-coba merubah akidah kami. Jangan coba merubah apa? Ibadah kami, jangan coba. Di sini dari dulu adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nanti bisa bayangin, ulama ahli hadis, perawi hadis, mereka semua bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i itu. Apalagi kita orang tuh, jelas begitu ya. 6 ulama tuh. Yang pertama Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Abu Dawud, yang ketiga Al-Imam An-Nasa'i, yang keempat Al-Imam Ibnu Hibban, yang kelima Al-Hakim, yang keenam Al-Imam Al-Baihaqi. Itu bisa bayangin radhiyallahu anhu ajma'in itu. Mereka semua, beliau semua adalah ulama ahli hadis, perawi hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, ente bisa bayangin itu. Apalagi kita orang, kan begitu. Kita kan orang biasa, nggak ngerti apa-apaan. Quran kita ngerti tapi nggak dalam. Hadis kita hafal ke beberapa doang. Paling mentok an-nazafatu minal iman. Paling mentok tuh hubbul watan minal iman. Al-haya, pokoknya ada kalimat kita hafal tuh. Al-haya minal iman. Selebihnya udah otak kita udah nggak nampung udah. Ini ulama ahli hadis masih bermadhab. Apalagi kita semua lebih wajib lagi untuk bermadhab. Nah, kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, di Bukit Duri bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi Anda bilangin tuh. Nah, zakat kita dalam mengeluarkan zakat fitrah itu kita wajib mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bagaimana? Al-Imam Syafi'i rahimahullah zakatnya wajib menggunakan bahan makanan pokok. Berapa mud? 4 mud. 4 mud berapa liter? 4
4 mud kurang lebih adalah 3,5 liter. Kalau dikiloin berapa? 2,751 kilogram. Tapi paling gampang dibikin apa? Literan. Berapa tadi itu? 3,5 liter. Kita makannya apa gitu ya? Sini. Nah, nasi, beras, sama ayam. Makannya apa gitu? Nah, si gila ada punya beras. Nah, jangan terlalu jujur. Kita makannya apa? Nasi. Berarti pakai apa itu? Beras. Begitu jawabannya panjang itu. Ada berapa dia? Dia paham. Kadang-kadang dia makan nggak paham dia. Lah seperti gitu ya. Kita makannya apa tadi? Nasi tuh. Berarti kita wajib pakai apa zakatnya? Beras. Gitu jawabannya tuh. Nah, dikarenakan kita wajib zakat menggunakan beras, maka hitungan liternya tadi berapa? 3,5 liter. Tuh. Nggak boleh pakai apa itu? Nggak boleh pakai uang. Nggak boleh pakai apa lagi? Duit nggak boleh. Karena kita adalah madhabnya madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya panitia nyediain penjualan beras, tapi jangan di musola aja, Kalau pengen jual beras jangan di mana? Jangan di musola, di luar musola depan tuh. Masih dalam batasan musola, tidak diperbolehkan dalam madhab kita untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak diperbolehkan. Anda sering bilang ke tempat masjid musola yang ngajar, silakan panitia zakat bentuk panitia zakat, tapi ingat jangan sekali-kali mengadakan penjualan pembelian di mana? Dalam masjid atau dalam apa? Dalam musola. Bagaimana hukumnya? Tidak diperbolehkan dalam madhab kita, dalam madhab Imam. Minimal makruh jangan dikerjain. Minimal apa tadi? Makruh jangan diapain? Jangan dikerjain tuh. Artinya bagaimana? Silakan melakukan penjualan beras di panitia zakat fitrah mal, tapi jangan di mana? Jangan di masjid, harus di mana? Di luar tuh, bikin tenda tuh. Nah, kalau dalam masjid berarti Anda sudah menjadikan masjid sebagai apa? Tempat transaksi. Jangan jadiin toko masjid, jangan jadiin warung. Tidak diperbolehkan. Nabi nyumpahin. Tidak ada keberkahan, tidak ada keuntungan bagi orang yang melakukan apa? Transaksi di mana? Di masjid atau di musola. Jelas begitu ya? Jadi ingetin tuh. Silakan panitia zakat melakukan penjualan beras, tapi jangan di mana? Jangan musola. Tadi ukurannya adalah tadi berapa? 3,5 liter. Ente mendingan begitu, bawa beras dari rumah atau panitia mengadakan penjualan beras, tapi ingat panitia zakat jangan jual beras di mana? Masjid atau di musola. Di luar pelataran masjid silahkan jual itu beras, karena minimal tadi hukumnya tadi apa? Makruh dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sesuatu yang makruh jangan dikerjain, sekalipun hanya apa tadi? Hanya makruh jangan dikerjakan. Kemudian bagaimana kaifiatnya tuh? Kaifiatnya ada sekalian tuh kalian. Kaifiatnya kalau seandainya kita langsung kepada mustahik zakat, ente nih pengen ngasih beras zakat fitrah, pengen langsung ke mustahik zakat, cari yang fakir, yang miskin, ya begitu ya. Cari janda yang fakir, janda apa? Janda yang apa? Yang miskin. Cari anak-anak yatim yang fakir, yang miskin. Cari itu, kita cari itu. Benar fakir, benar miskin, kasih itu, begitu ya. Kemudian kalau langsung kita bilang, kita langsung serahin aja udah. Kalau langsung mustahik langsung diapain? Langsung serahin tuh. Kalau ente lewat panitia zakat, panitia zakat bukan amil, ingetin. Panitia zakat musola masjid yang merupakan panitia zakat fitrah mal atau masjid atau musola itu bukan apa? Bukan amil, ingetin tuh. Panitia zakat fitrah musola masjid itu bukan amil. Jadi ingetin, jangan salah paham. Dia tidak ada bagian untuk memperoleh zakat fitrah dari bagian amil. Kenapa demikian? Panitia zakat fitrah mal masjid apa? Fitrah mal atau musola, dia bukan termasuk tadi apa? Amil tuh. Kaifiatnya bagaimana? Kalau ente bawa beras ke musola ke masjid, beras zakat fitrah, atau ente bawa bil zakat mal 10 juta nggak banyak, ente bawa ke panitia, ente bilang dengan kalimat seperti ini, saya serahkan beras zakat fitrah saya kepada panitia zakat fitrah masjid atau musola A. Panitia bilang, saya terima
beras fitrah Anda. Buat siapa berasnya itu? Panitia. Buat siapa berasnya itu? Panitia. Yang jagain panitia boleh nggak ambil? Boleh. Boleh, silahkan. Halal nggak tuh? Halal. Halal. Sah nggak zakat fitrahnya? Sah tuh. Tapi itu beras zakat fitrah bukan buat mustahik yang lainnya. Karena ente menyerahkan dengan kalimat seperti tadi itu. Saya serahkan zakat fitrah saya kepada panitia zakat fitrah Masjid Musholah A. Panitia bilang tadi apa? Saya terima zakat fitrah Anda. Buat siapa itu berasnya? Panitia. Panitia. Ada satu ton. Buat siapa itu berasnya itu? Ada 1 ton misalnya. Buat siapa berasnya itu semua itu? Panitia. Paling bagus tuh. Panitia berapa? Semua yang serang berserang kalau semua. Tapi jangan marah ente. Jangan marah kalau beras zakat fitrah suka ada yang apa? Yang nyolong. Itu kan begitu. Bukan dicolong, emang hak dia. Karena penyerahannya begitu tuh. Bukan dicolong, emang hak dia tuh. Kan begitu kadang-kadang nih. Kayaknya nih tadi segunung, tahu-tahu tinggal 2 bak. Wah, ini panitia gila. Enggak, panitia udah ngaji tuh. Tahu itu bukan yang buat mustahik lain, tapi buat siapa itu? Panitia. Itu kalau berasa uang tuh, belum beli zakat mal. Ada orang kaya bisa datang ke musola masjid itu, bawa duit zakat mal 10 juta misalnya. Ada panitia zakat, dia udah ngaji dia udah, mas setan. Dia tahu ilmunya nih, didengerin aja nih. Wah, saya serah. Wah, gue komen gue nih. Lebaran, bunyi bini minta baju kayak sehari ini. Lebaran nih, anak minta baju, bini minta baju, bini minta ganti handphone. Hati. Nah, ada orang bawa duit zakat fitrah 10 juta. Dengerin nih si orang yang udah setan tapi ngaji tuh. Dari datang tuh orang. Ini si orang yang punya duit, pengen keluarin zakat fitrah, bilang ibu nih, saya serahkan. Wah, untung nih gue. Duit zakat mal saya kepada panitia zakat fitrah masjid A atau musola A sebesar 10 juta. Langsung panitia, saya terima nih. Bukan saya terima apa kan itu? Yang aku saya terima dari kamu. Saya terima zakat mal Anda 10 juta. Buat siapa tuh gitu? Intinya tuh. Yang sebelah temannya bilang bagi-bagi. Udah dibagi juga. Mana yang punya pelayan? Boleh nggak diambil tuh? Boleh. Halal nggak diambil? Halal. Emang si orang yang punya duit tadi yang ngasih zakat fitrah itu kok pasar tadi? Panitia tuh. Paham aja ini ya? Tuh, ngerti. Itu harus dipahamin. Nah, sekarang gimana caranya? Biar supaya panitia nggak bisa ngambil duit zakat mal, nggak bisa ngambil tadi apa? Beras zakat fitrah. Gimana caranya? Agama ngatur. Di situ masuk pada babul wakalah. Dalam fikih masuk dalam babul wakalah. Apa namanya? Babul wakalah. Si orang yang ngeluarin zakat fitrah mau mewakilkan kepada panitia zakat untuk menyerahkan kepada mustahik lain. Gimana kayak caranya? Datangnya si muzaki nih, bawa beras, bawa duit zakat mal, langsung dibilang seperti ini, saya wakilkan. Tuh, kalau tadi yang pertama tadi apa? Saya serahkan. Panitia bilang saya terima, udah halal tuh. Kalau ini saya wakilkan. Tuh, penyerahan zakat fitrah saya atau zakat mal saya kepada panitia zakat fitrah mal musolah masjid A. Si panitia bilang, saya terima perwakilan penyerahan zakat mal atau zakat fitrah. Nah, itu nggak boleh diambil. 1 butir beras zakat fitrah haram diambil oleh itu panitia zakat. 1 rupiah duit yang tadi haram diambil oleh panitia zakat tadi. Kenapa demikian? Tadi akadnya tadi apa? Saya mewakilkan. Seperti gitu ya. Baru suruh niat. Atau sebelumnya silahkan suruh niat. Bah, niatin jangan lupa ini. Niat pegang berasnya, pegang duit zakat malnya. Ini zakat fitrah saya minimal tuh. Atau masuk di hati dia,
ini zakat mal saya. Niat di hati, ini zakat fitrah saya. Kalau misalnya buat bininya, buat anaknya, pegang beras. Niat di hati, hati yang bicara yang ngomong. Ini zakat fitrah istri saya. Sebutin namanya. Yanti, tadi itu. Dia terus bilang. Ini zakat fitrah diri saya. Ini zakat fitrah putri saya. Sebutin tuh begitu tuh. Di hati tadi itu ya. Nah, paham nggak gitu ya? Itu cara tadi apa tuh? Cara mewakilkan zakat fitrah atau mal ke panitia zakat fitrah atau mal. Nah, seperti gitu ya. Nah, tadi ada zakat fitrah, ada zakat mal juga. Tadi ada zakat apa? Zakat badan. Tuh, ingetin tuh. Zakat badan bagaimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Addu zakat abdanikum." Tunaikan zakat badan kalian. Dengan cara apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Jadi kalau yang kita makan zakatnya zakat fitrah. Yang kita punya duit disimpan, kita simpan di bank, di tabungan, itu zakatnya apa? Zakat mal. Sementara badan kita pun ada zakatnya, yaitu tadi apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Rasul demikian, tunaikan zakat badan kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal wabil awliya'i jadlana bil ijabati ilahi di Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإلى كفايتي بهم الأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر
تسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة إجاب لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.